नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं करी आछि। एथि मध्य सुभद्रा योजना, कालिया योजना, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग बहुत सारा खबर रही है। भिडियो को शेष पर्यंत देखो। ता सहित आम चैनल टी नुआ कर आसते चैनल टी गोटे लाइक करी सब्सक्राइब कर दिखाँ। नोटिफिकेशन को ऑल कर रखुँ। यही गुरुत्वपूर्ण वीडियो सर्वप्रथमे जानीपारे। ता सहित आपड़ ये न्यूज को कौन जिले देखुं आमको तले कमेंट माध्यम जनातु। दर्शक बंधु प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। सरुणी मंडी जंत्रणा। पश्चिमरू दक्षिण सबुठी मंडी ताती। चाषटू कष्ट है धान बिक्री। मंडी परिचालन सांघातिक अव्यवस्था। मंडी रे बिक्री होई पारुनी धान। शीत काकर उजागर हो धान बिक्री अपेक्षा चाषी आरंभर झुंटुची मंडी। गोटे दुईटी स्थान नुहे राज्यर शह शह मंडी रे चरम विशृंखलार चित्र। चलित वर्ष गोटे भी मंडी सठिक ढंग से चलवा भली मने हेउनी। जेउटी खोलीची सेइटी झुंटुची। धान बिका एबे चाषी जंत्रणा पलटिची। केतेबेले टोकन मिलुनी तो केतेबेले मंडी खोलुनी। आउ जोउटी मंडी खोलीची सेठी धान उठुनी। एमिति जावनीय समस्या दे गति करुचंती पश्चिमरू दक्षिण जाए चाषी। चाषी को मंडी व्यवस्था नाकेदम करिची। चाषटू कष्ट फसल बिक्री करबा होई गलानी। संबलपुर जिला रेडाखोल भी यही मंडी पई हंतसंत हेउचंती चाषी। स्थानीय वंशजाल सेवा समन्वय समिति अधीन वंशजाल बा गरगड़ बाहल दुईटी धान क्रय केन्द्र धान किणाकुनी अव्यवस्था देखा देइछि। 11 दिन अधिक है वंशजाल धान मंडी रे पड़ी धान। चाषी धान काकर खाऊँ वर्षकर परिश्रम। यही केन्द्र 18 जन चाषी 1740 बस्ता धान पड़ी रही। हाड़भंगा शीत काकर निआ जाली राति तमाम चाषी धान बस्ता जगी रही। सेपटे सेवा समन्वय संपादक बा ARCS खूब शीघ्र धान उठा नहीं मिलर्स सहित कथा हेले मिलर्स को देखा मिलूनी। सोमवार भितर धान न उठिले वंशजल सेवा समन्वय समिति ढाला पकाइबा सहित 55 नंबर जातीय राजपथ हिंदोल छक ठारे धान बस्ता रखी रास्ता अवरोध करेंगे बोली चेतावनी देइछंती चाषी। दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर जीवा। एलपीजी प्राइस हाइक। नुआ वर्ष में महंगा माड़ बढ़िला गैस दर जानतु केते महंगा है। 2024 आरंभ सहित लोक महंगा माड़। 1 जनवरी 2026 ठारू सरकार एलपीजी सिलिंडर मूल्य को वृद्धि करछंती। तथापि आश्वस्तिर कथा होची जे एही वृद्धि केवल वाणिज्यिक गैस सिलिंडर 19 किलोग्राम प्रযোज्य। जेतेबेले घरोई एलपीजी सिलिंडर 14.2 किलोग्राम मूल्य अपरिवर्तित रही। 111 टंका को वृद्धि। तैल विपणन कंपानी गुड़िक नूतन वर्ष पर वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य प्राय 111 टंका प्राय 7% वृद्धि करिसेंती। देशर सर्वबृहत तैल विपणन कंपानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट अनुसार दिल्ली रे 19 किलोग्राम एक वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य एवं 1691.50 टंका होइछि, जहाँ जून 2025 पर सर्वोच्च स्तर में पहुंची। डिसेम्बर 2025 यार मूल्य 1580 टंका थिला। यह पूर्व डिसेम्बर सिलिंडर 10 और नवेम्बर 5 सस्ता थिला। होटेल रेस्टोरेंट और ढाबा अन्य अणघरोई उद्देश्य वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करे। तेणु मूल्य वृद्धि खाद्य पानीय व्यवसाय उपर प्रभाव पकाइबार संभावना अछि। तैल कंपानी गुड़िक अनुसार देशर अन्य पेट्रो सहर में वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य प्राय समान परिमाण वृद्धि पाई। यही समय 8 एप्रिल 2025 ठार 14.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रही। दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर जीवा। EPFO यही जरूरी काम करनथिले फसीजिव आपनक टंका जानि नियंतु नियम। जदि आपण जने कर्मचारी भविष्य निधि पांठी EPF अकाउंटधारी एवं एपर्यंत आवश्यक KYC जांच समाप्त करना तेज आपण संचय उठाइबार असुविधा हो पारे। EPFO एक नूतन सतर्कता जारी कर स्पष्ट कर असंपूर्ण KYC आपण PF अकाउंट को उठाइबा और स्थानांतर करने पुनः सक्रिय कर असुविधा सृष्टि करें। श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय द्वारा जारी एक विवृत्ति अनुसार EPFO एक केन्द्रित मिशन भित्तिक पद्धति माध्यम निष्क्रिय और निष्क्रिय EPF अकाउंट गुड़िक बढ़ुवा समस्या समाधान करने को निष्पत्ति नहीं। मुख्यतः KYC विवरणी हजिजा कि असंपूर्ण होगा जो वर्ष वर्ष धरी अपडेट हो अकाउंट गुड़िक PF टंका क्लेक्ट नक पड़ रही। EPFO सदस्य चाकरी परिवर्तन कंट्रीब्यूशन बंद करने कि सेमानंकर व्यक्तिगत बा बैंक सूचना अपडेट न करने जो लक्ष लक्ष EPF अकाउंट को निष्क्रिय हो जाइए। अनेक क्षेत्र में कर्मचारी मैंने जानी ना सेमानकर कष्ट अर्जित अवसरकालीन संचय पुराणा कि
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫସି ରହିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ଏପରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ କରିବ। ତଥାପି କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୈଧ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଆଇସିଏସ୍ଇ, ସିବିଏସ୍ଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍କୁଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଜାନୁଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିହାରର ପାଟନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାନୁଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଫ୍ରି ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସେହିପରି ପାଟନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଜାନୁଆରୀ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହରଜତ ସିଂ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକରକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କି ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସର ସମସ୍ତ ଆରଟିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର କେବଳ ଏକ ସୂଚକ, କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁଜବ କହିଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇଲେ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡନ କରି ଗୁଜବ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଆରଟିଓ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 10 ତାରିଖ ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ମିଳିବ। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଆରସି ତଥା ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ଆରଟିଓ ଅଫିସ ଯାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଆଣିବା ସମୟରେ ଅରିଜିନାଲ ୟୁଏସପି କପି ବା ଆରସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ରାସନ ବା ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 7ଟି ଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କରିପାରିବେ। ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ମାଇ କେୱାଇସି ଆଧାର ଫେସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 2 ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 3 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ବା କ୍ୟାପ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଟିପି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେପ୍ 4 ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଫେସ୍ ଇ-କେୱାଇସି ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 5 ଏହାପରେ କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ ହେବ। ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦଖଲ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 6 ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଇ-କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ନା ଷ୍ଟେପ୍ 1 ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇ କେୱାଇସି ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେପ୍ 2 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, କ୍ୟାପ୍ଚା ଏବଂ ଓଟିପି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 4 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ୱାଇ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-କେୱାଇସି ଅଫଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ କାମ କରୁନାହିଁ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନ ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ହଠାତ୍ କମିଗଲା ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ। ତଳମୁହାଁ ହେଲା ସୁନା ଦର। ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, 22 କ୍ୟାରେଟ୍, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1200 ବା 10 ଗ୍ରାମ 12,000 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,180 ବା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଓ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,630 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ କେତେ? ଏହି ସମୟରେ 10 ଗ୍ରାମ ବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 13,41,700 ବା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 12,29,000, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10,06,300 ରହିଛି। ଗତକାଲି ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ମୂଲ୍ୟ 6,600 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 1,35,380 ଠାରୁ 1,200
ଅଛି ଓ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏହାର ଜନ୍ମକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 13,53,800ରୁ 12,000 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଲ୍କେପି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମୟରେ ସୁନା 1,31,500ରୁ 1,34,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସପ୍ତାହରେ ସୁନାର ଦାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରୂପାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଲା। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,09,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ ଓ ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ 3,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 100 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 20,900ରୁ 2,090 ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରୂପା ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୂପାର ଦାମ 11% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଝାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ, ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଶିମିଳିପାଳରେ ବି କଳବଲ କରୁଛି ଶୀତ। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ 10 ଦିନରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ଭୋର 5:30ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ 22.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ 21 ଡିଗ୍ରୀ, 3 ତାରିଖରେ 17.2 ଡିଗ୍ରୀ, 4 ତାରିଖରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, 5 ତାରିଖରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, 6 ତାରିଖରେ 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ 13.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ 13.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ, ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଲୋକେ କଲବଲ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ପାଲଟିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ତା ପଛକୁ ଫୁଲବାଣୀ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା 8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଇକିଆ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ନୂଆଗାଁରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହ ଜାଡ଼ରେ ଜଳଜଳ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଈରେ ପାରଦ ଖସିବା ସହ ଥଣ୍ଡାର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେବେ ରାତି ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ସଞ୍ଜ ନଈରେ ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାହା ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଚାହା ଖଟି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ମାନେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।